బుక్ నంబర్ 2 సంగాతులే మిక్కందిరిని నా స్నేహవందనం. మిక్కు ఒగయొగ సత్యం గల దేవుని పట్టి తెలుసునో. దేవుని ఎరిగిని కొన్నిపేయ మాసులది పట్టి నేను మిక్కు చెప్పిచ్చే. సంభవం 1 2 అన్నా తమ్ముళ్ళు. ఉల్పత్తిన అధ్యాయం 25న 21 തൊട്ട് 34 വരെന്, అధ్యాయం 27న 1 തൊട്ട് 29 వരെను కల్ల వాక్యాలన ఈ సంభవం వివరిచేది ఎద్దు. ఇసహాకట్ట చెప్పే ఒక మనిషి 2 కొడుకుళ్ళు ఉండియుండే. పెద్ద కొడుకు పేరు ఏషావు, వాడు వేటకు పొయ్యేవాడు గాన ఉండియుండిద్ది. രണ്ടാമത്തെ కొడుకు పేరు యాకోబు, వీరు ఇద్దరును అందు ఇందును తర్కిచ్చేది గాన. ఒక దినమ యాకోబు మెచ్చి రుసియల్ల పాయసం సంపాదించే. అట్టే యాకోబు పాయసం అన్నగు ఇయ్యలే. അവിടെ ഏശാവ് അടിയെ నక్కు ఇత్తు పాయసం ఇత్తువో. యాకోబు అన్నోడు చెప్పే, ముందుగా నువ్వు అన్న అట్టగల్ల అవకాశం నక్కు ఇయ్యవల. అవిడ ఈ పాయసం నిక్కు ఇచ్చే. పెద్ద కొడుకు ఉండియుండిని అప్పిని స్థానమును అన్న స్థానము గాన యాకోబు అన్నయ్యని ఏషావు కూడా అడిగింది. ఏషాവ് వాని అవకాశ స్థానం వెలపెట్టగనే ഔട്ടിയടകല്ല ఆహల మాత్రం ముందిరీకెనిందానే తొమ్మిని వాని అన్న స్థానం ఒక పాయసం వేండి అమ్మే. యాకూబ్ అట్టగల పేరర్థం వంచేవాడు అట్టగాన. മറ്റുണ്ടവരുത നാട്ടില് ചേച്ചേ സ്വഭാവം കാണാവാണ്ടി സ്വന്തം അപ്പിന്റെ വരെ വാടി ചതിച്ചെ. సంభవం 2 యాకోబు కెనిని కనుసు. ഉൽപ്പത്തിന അധ്യായം 28ന 10 തൊട്ട് 22 വരേക്കുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേది ఎద్దు. ఏషావుకు తొమ్మినియుడ రోసం వచ్చిందానే యాకోబుది దొల్లగెట్టేని తలిపే. దానియోని యాకోబు వాని సొంతం ఇల్లు విడిచి పాంజిపోయే. పొయ్య తెరువున కొళంగి పెండి నిద్రపోయినుండేనവിടെ యాకోబు ఒక కెనుసుగెనే. కెనుసున దేవుడు స్వర్గాన సింహాసనాన కుసాండి ఉండి దేవుని దూതന്മാര് ഭൂമി ദിയ്യൊച്ചി. దేవుడు యాకోబు కూడా కల్పించే, ഈ ദേശം നിക്കുന് നീ തലമുറയിന് നേണിത്ത്. നീ നിമിത്തം അത്ത ജാതിന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്. నువ్వు పోయే దిక్కత్తాను నేను నీ వెట్ట కలుగుదు. యాకోబు ఒక వంజగడు కానాట దేవుని తెలుసు. అట్టన్నాను దేవుడు వాంద స్నేహించే. వాంద మెచ్చి మనసుడు చేసేని దేవుడు ఆశపడే. దానియోని కాన ఇత్తపయ్య వాగ్దత్తం కెల్ల కల్పనകള് దేవుడు వాని ఇచ్చింది. സംഭവം 3 ലാബാനട്ട പേറുകല്ല മനുഷ്യ. ഉൽപ്പത്തിന അധ്യായം 29ന 1 തൊട്ട് 31 വരെന്, 31 തൊട്ട് 85 വരെന് കല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേది എద్దు. యాకోబు മറ്റുണ്ടെ വാരിത വഞ്ചിച്ചേതി തുടർന്നീനെ ഉണ്ടേ. അട്ടെ വാനിയിന് തിരിച്ച് വഞ്ചനകള് കരിയെ. యాకోబు ఇల్లు విడిసి పొక్కేడి అందిపెడింది వాని మామయ్యని లాబానట సెప్పే వాందగిరుగాన. లాబాని చిన్న కూతురైని రాహేలుదా పెండ్లి చేసేని యాకోబు ఆశపెడే. రాహేలుగు ఈవలసిని బంగారుగు పగరమయ్యి యాకోబు 7 ఏండ్లు మామయ్యని లాబాని వేండి పెనిసేసే. 7 ఏండ్లు తెగజనమాన లాబాడు యాకోబుది చదిచి పెద్ద కూతురేయిని లేద పెండ్లి చేసి ఇచ్చే. అప్పుడు లాబాడు చెప్పే, నువ్వు 7 ఏండ్లు കൂടി ఈడ పెనిసేయి. అట్ట నిక్కు రాహేల్ది ఇచ్చే. అలా యాకోబు 7 ఏండ్లు ఆడ పెనిసేసే. అట్ట యాకోబు മടങ്ങിപ്പോയേനവിടെ വനഹാന് ലാബാന്റെ വഞ്ചിച്ചെ. മെച്ചി മേഖല കൂട്ടുന്ന యాకోబు వాని సొంతం చేసే. ఒక దినమ దేవుడు యాకోబు కూడా కల్పించే, నువ్వు నీ సొంతం దేశంకు మടങ്ങിപ്പോവല. സംഭവം 4 యాకోబు దేవుని కెనిముట్టి. ഉൽപ്പത്തിന അധ്യായം 32ന 1 തൊട്ട് 32 വരെ കല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേది ఎద్దు. యాకోబుగు ఇట్టి మడంగి రావలట ఆసగద్దు. అట్టే ఏషావుద వెറുഫുగాന ఉండియుండిది. വഞ്ചിച്ചിന് വാറ് ഏവേളേന് മറ്റുണ്ടെ വാരി പ്രതികാരന്ത വരിച്ചേറ്. యాకోబు ఇట్టి మടങ്ങിയൊచ్చేనవుడు ఒక మనసంద కెనిముట్టే. యాకోబు ఆ జాము ముచ్చుడూను ఆ మనిషిని వెట్ట మల్ల యుద్ధం చేసే. తెల్లవార ఆ మనసడు యాకోబు తొడ ఎముహద పెట్టి నెగిచ్చే. అల్ల యాకోబు తొడ ఎముహ ఉలిహే. అవుడు ఆ మనసడు దేవుని కొడుకుగానట యాకోబుగు మనసులెయ్యే. వెనహవాని ఒక అడుగ వరే నడిసేనీ కళంజగనే వాడు కొళంగే. అట్టన్నాను నువ్వు అనుగ్రహించగానే నేను పొయ్యెల్లెట్ట వాడు వాసిపెట్టే. అవుడు దేవుడు చెప్పే, ఇంక తొట్టు నీ పేరు యాకోబట్టగాది ఇస్రాయేల్ అట్టయిండు. ഇസ്രായേൽ അട്ട സെപ്പിതെ ദേവിനിയുടെ പോരാടെ രാജകുമാരുടെ അട്ടകാന അർത്ഥം. ചതിയുടെ ഇനി ఒక సాధారణ కాంద
ఒక రాజకుమారుడి సేవలట దేవుడు ఆశబెడే. ఇస్రాయేలట పేరుగల్ల యాకోబు സ്വന്തം ఇట్ట సమాధానంతోడ అందే. యాకోబు దేవింద ఆరాధించే ఒక పెయ్య దేశాన్ని అప్పుడే తీരെ. സംഘാത്തില് మనము పలవట్టమును మట్టుండే వారిద చదిచేనవుడు దేవునియుడ జగడం మట్టేది గన చేసేది. అట్టె మందె మెచ్చి మనసుడు చేసేని దేవుడు ఒక మొగవాందె విడిసే. ఆ మనిషిగాన మని కర్తావేయిని యేసుక్రీస్తు. സംഭവം 5 യോസേഫ് കെനിന് കെനുസ്. ഉൽപ്പത്തിന അധ്യായം 37 1 തൊട്ട് 19 വരേക്കുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേది గద్దు. ఇస్రాయేల్ అట్ట పేరు దొరికిన యాకోబుకు 12 కొడుకులుండియుండే. అట్టే యాకోబుకు ఏటూ ఇష్టం గల్ల కొడుకు యోసఫు గాన ఉండియుండింది. యాకోబు యోసఫుకు మెచ్చి సింగారం గల్ల ఒక కుప్పాయం సమ్మానమేందాని ఇచ్చే. అది మట్టే బిడ్డలకు రోసమయ్యే. యోసఫు కూడా వారి పొషిని తోనే. ఒక జామున యోసఫు ఒక కెనుసు గెనే. అన్నగాళ్ళద కూసిందాను యోసఫు కెనిని కెనుసు వివరం భార్యుడు చెప్పే. నేను కెనిని కెన్సు ఎల్లగాన మనము అందరూ మెళ్ళన కట్టె కట్టియుండేవుడి మీ కట్టెలు వట్టానుండిందాని లేసి నా కట్టెಗಳద మొక్కే. వారు ఇది విననమాన వారి మెచ్చి రోసమొచ్చే. ఈ కన్సు అర్థం మని తొమ్మింద మనము మొక్కమట్టగాన ఏడిది వాని విచారం. వారు వాంద వెరుత్తిరి. యోసేఫుద దొల్లగెట్టేనీకెల్ల ఒక అవసరంగా వేండి వారు కాసియుండ్రి. సంభవం 6 యోసెఫుద అమ్మిరి. ഉൽപ്പത്തിന അധ്യായം 37 20 തൊട്ട് 36 വരെ കല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതി ഗദ്ദ്. యోసేఫు అన్నగాళ్ళు మేహలు కూటందా కొండ దూరానగెల్ల ఒక స్థలానగాన ఉండియుండిద్ది. వారి సుఖవివరం అన్వేషించేని అప్పుడు యోసేఫుదా వారి దగ్గరికి విడిసే. దూరాన పెట్టిదేనే వాంద అన్నగాళ్ళు కెననమాన వాంద దొల్లగెట్టేని వారు తీరుమానిచిరి. యోసేఫు వారి దగ్గర అందనమాన వాని మీద ఉండియుండిని కుప్పాయంద దుసిందాను యోసేఫుదా ఒక పొట్ట బావిని వేసిరి. അവിടെ ഓട് സെപ്പെ మని తొమ్మింద దొల్లగెట్టిదే మనకు ఏడిది దొరుకు వాంద మనకు ఒక అడిమ అయ్యిందానమ్మచ్చు. അവിടെ ആ തെരുവ കൊച്ചം കച്ചവടം చేసేవారు ഒത്തിരി. അന്നകാളില് 20 വെള്ളിക്കാസ് വാന്റെ അമ്മിരി. വാന് കുപ്പായം മേഘനെത്തറിന മുക്കി അപ്പിനി സൂവിച്ച്. അടിവിനികല്ല മൃഗം വാന്റെ ദൊല്ല കെട്ടേട്ട തലിപ്പി അപ്പിട് സങ്കടപ്പെടീനുണ്ട്. സംഭവം 7 യോസഫിന് ഒദ്രാനി ആട്ടമനുഷ്യന്. ഉൽപ്പത്തിന അധ്യായം 39 1 തൊട്ട് 20 വരെയുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതി ഗദ്ദ്. കച്ചവടക്കാള് യോസേഫുദാ ഈജിപ്ത് അട്ട സെപ്പെ സ്ഥലാന അടിമയിന്താന് അമ്മിരി. അല്ല വാട് പോത്തിഫർ അട്ട സെപ്പെ മനസനി അടിമയിന്താന് ആടുണ്ടെ. ദേവിട് യോസേഫ് വെട്ട ഉണ്ടിയുണ്ടെ. വാട് സേസേതെത്താന് മെച്ചി കാര്യാള് എയിന്താനിയോനി പോത്തിഫർക്ക് യോസേഫുദാ മെച്ചി ഇഷ്ടമെയ്യെ. ദാനിയോനി യോസേഫുക്ക് ഇട്ടകെല്ല അത്താ കാര്യാള് സേസേദാന്ന ചുമതലിച്ചെ. യോസഫ് മെച്ചി സിംഗാരം ഗല്ല വാട് കാണാൻ ഉണ്ടിയുണ്ടിന്റെ. ദാനിയോനി പോത്തിഫർ ആളുകൾ യോസഫ് കൂടെ ഇഷ്ടം തോണെ. യോസഫ് ദാനിവെട്ട പെണ്ടമട്ട അതി വാന്റെ നിർബന്ധിച്ച്. അതി മഹാഭാവം കാണട്ട യോസഫ് തെലിച്ചേ ദാനിയോനി യോസഫ് സമ്മതിച്ചകനെ ആടുണ്ടി ബേട്ടിയെ പാഞ്ച്. അട്ടെ ആ ആട്ട മനസി വാനി വെനിക്ക് പാഞ്ചി പോയിന്താന് വാനി ബട്ട്ലത ദുസേനി സൂസെ. യോസേഫ് വാനി ബട്ട്ലത ആട വേസിന്താന് ആടുണ്ടി പാഞ്ചിപേയെ. അതി ആടകെല്ല വാരിയൂടാണ് മൊയ്നിയൂടാണ് യോസേഫ് നത്ത പെട്ടേനി ഒച്ചേട്ട ബൊല്ല് സെപ്പെ. అది విననమాన పోతిఫరుగు రోసమొచ్చియేడి యోసేఫుద జైలున వేసే. సంభవం 8 జైల్నెయిని యోసేఫ్. ഉൽപ്പത്തിന അധ്യായം 39 1 തൊട്ട് 20 വരേന് അധ്യായം 41 തൊട്ട് 23 വരേനിക്കെല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതി ഗദ്ദ്. ജയിലിലെ വേശിയേടീന് ദേവിട് യോസഫ് വെട്ട ഉണ്ടിയുണ്ട്. യോസഫ് വെട്ട ഉണ്ടിയുണ്ടിന് വേറെ കല്ലവാരുടെ സൂശേനി ജയിലിന കാവല് കാശുണ്ടേവാട് യോസഫത ഏൽപ്പിച്ച്. ഒകുതിനുമ രാജാവ് അത്താ കാര്യള് സൂശേവാടിന് രാജാവ് തിനേനി ഇയാമുന്തുക തിനി സൂശേവാടേനി 2 పెద్దవారేని ప్రమాణిകളുద രാജാവ് ജയിലില് വേശെ. ఒక జామున వారిద్దరుని వేరే వేరే అర్థం గల్ల కెనుసుగెనిరి. అల్లవారు తల్లవారెగనమాన ఇద్దరుని సంగడపెడి ఉండేది యోసఫ్ కెనె. യോസഫ് വാരിയോട് അടിയെ മേറ് ഏട്ടി സങ്കടപ്പെടി ഉണ്ടേതി. അവിടെ വാറ് കാര്യാളെത്താന് സെപ്പിരി. അവിടെ യോസഫ് സെപ്പെ.
కెనుసు అర్థం సెప్పిచ్చేని దేవుడు నక్కు వరం ఇచ్చుండి మీరు కెనిని కెనుసు చెప్పండ. ఒవుడు చెప్పే నేను కెనిని కనుసున ఒక ముందిరివల్లి దాని మూండు వള്ളുలుగెల్ల ముందిరివల్లి నుండి ముందిరిങ്ങ పీహిందాను పిడిసి ముందిరి വീഞ്ഞ് രാജാവ് ഇത്തി. യോസെഫ് വാനിയോട് സെപ്പെ నిత్త 3 దినమ రోనిയെ ജയിൽ నుండి విడిసి నిక్కు నీ పెని వనహ దొర్హసేసు. మట్టేవాడు కెనిని కెనుసు సెప్పే అట్టే ఆ కెనుసు అర్థం 3 దినమ రోనుగా నువ్వు దొల్లుదు అట్టగాన. దేవుడు యోసఫ్కు సెప్పించిందిగా సంభవించే. యోసഫ് 2 ఏండ్లు കൂടി ജയിലിലെ കളിഞ്ചെ. ఇంకా వచ్చే ఏండు సంభవించేనికల్ల కార్యాలు గాన దేవుడు మెత్త ఎరగసేసుండేది. ఇంకా వచ్చే 7 ఏండులు రాజాన మెచ్చి వెళ్ళకెలియే దినమగాన అట్ట అది కలిసి 7 ఏండులు క్షామం కలుగు. సంభవం 9. രാജാവ് കെനിനി കെനുസ്. ഉൽപ്പത്തിന് അധ്യായം 41 തൊട്ട് 45 വരെക്കല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേది ఎద్దు. ఈజిప్తునకెల్ల రాజావు ఒక కనుసుగేనే ఒక ఏటచ్చున 7 తడిగెల్ల ఆవులు పుల్లు తినియుండ్రి. అవుడు ఏటి నుండి 7 తడిలేగాని ఆవులొచ్చి కరణయెల్ల తడిగెల్ల ఆవులద తినిరి. ఈ కనుసు అర్థం వివరిచేని ఆ రాజ్యాన ఒవిరీ കളഞ്ചലെ. అవుడు ముందుగా జైలు నుండి రాజావుగు వీഞ്ഞ് ఇచ్చియుండిని. యోసేఫు కార్యం కొట్టారానుండే పెద్దవాడు రాజావు కూడా చెప్పే. യോസെഫ് ജയിൽ నుండి വരുത്തിച്ചെ. രാജാവ് കെനുസ് പറ്റി യോസഫ് കൂടെ സെപ്പെ. യോസഫ് ഇതെത്താണ് വിന്നമാന കെനുസ് അർത്ഥം രാജാവ് മുന്തിരി പോയി സെപ്പെ. ఇంకా వచ్చే ఏండు సంభవించేనికల్ల కార్యాలు గాన దేవుడు మెత్త ఎరగసేసుండేది. ఇంకా వచ్చే 7 ఏండులు రాజాన మెచ్చి వెళ్ళకెలియే దినమగాన అట్ట అది కలిసి 7 ఏండులు క్షామం కలుగు. దేవిని ఆత్మాവ് వాని వెట్టకెద్దట తెలిసేదానియోని యోసేఫుద ఆ రాజ్యానుండే భరణాధికారి చేసే. సంభవం 10. యోసేఫ్ ఈజిప్తు నుండే భరణాధికారి. ഉൽപ്പത്തിന 41 തൊട്ട് 47 വരേന് 42 തൊട്ട് 28 വരേനിക്കെല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേది ఎద్దు. മെച്ചി വേള ദൊരിക്കിനി 7 ഏണ്ടിലിനാണ് യോസഫ് കളിഞ്ചേ മട്ടുക ഭക്ഷണ സാധനാള് രാജയ്ക്ക് വേണ്ടി സമ്പാരിച്ചു വിട്ടെ. വനകൊച്ചിന് ക്ഷാമം കല്ല 7 ഏണ്ടിലിനാണ് ജനങ്ങള് ഭക്ഷണ സാധനാള് ഇച്ചെ. കനാന് അട്ട സെപ്പെ സ്ഥലാന ക്ഷാമം കാന ഉണ്ടിയുണ്ടിంది. ఆడుండి యోసఫ్ 10 అన్నగాళ్ళు భక్షణ సాధనాలు తీసేని వచ్చిరి. వారి తొమ్ముడు గాన ఆడ భరణాధికారి అట్ట వారి తెలదుగుండే. అట్ట యోసేఫుకు వారిద మనసులయ్యే. వారు ఒట్టిచేని వచ్చిని వారు గానట కుറ്റം సెప్పిందాను 3 దినమ వారిద జైలిన వేసే. దాని సేళం వారియుడ సెప్పింది. మీరు విశ్వాసం కల్లవారు కానట్ట నక్కు మనసులయ్యేని మీరు పోయిందాను మీ సిన్న తొమ్మింద కూసీరండ. ഒവിന്ത ജയിലിലെ വേശിന്താന് മറ്റുണ്ടേ വരുത ഭക്ഷണ സാധനാൾ ഇച്ചിന്താന് സെപ്പെപ്പെ. സംഭവം 11. യോസഫ് വാന്തതേനെ അന്നകാളുക സൂപിച്ച്. ഉൽപ്പത്തിന് അധ്യായം 43 തൊട്ട് 34 വരേന് അധ്യായം 45 തൊട്ട് 28 വരേന് കല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേది ఎద్దు. വനഹാണ് ഈജിപ്തുക്ക് പൊയ്യേനി വാറ് മടിച്ചിരി. అట్టన్నాను భక్షణ సాధనాలు കളിഞ്ചിపోయిందానియోని సిన్న తొమ్మింద కూసి వారు భక్షణ సాధనాలు తీసేని పోయిరి. ఈ సమయానాను యోసేఫ్ వాంది వెളിപ്പെടുത്തലെ. യോസേഫ് വാരി ഭക്ഷണ സാധനാള് സാക്ക് നിണ്ട ഇച്ചേ. വാറ് എറകേനെ ദാന മെച്ചി വിലകെല്ല സാധനാള് പെട്ടിയുണ്ടേ. വാറ് ആടുണ്ടി പൊക്കിയേടി യോസേഫ് പെനിക്കാളത് വിടിസി വാരിത് തടഞ്ചു പെട്ടെ. മെച്ചി വിലകെല്ല സാധനാള് സേങ്കിരി അട്ട കുറ്റപ്പെടുത്തെ. വനഹവാറ് അന്ത്രന് യോസഫ് കെനിനി കനുസുന കട്ടകള് മുക്കിന്തിരുക. വാറ് അന്ത്രന് യോസഫ് കാലിനെ പെടിന്താന് ദയസൂഫേനി വേണ്ടി യാചിച്ചിരി. ദാനിയോനി ഇങ്കാന് പെട്ടുണ്ടേനി യോസഫ് കളഞ്ചല 9 കൂടിച്ചു പെട്ടി ഏടിച്ചിന്താന് ഭാര്യയുടെ സെപ്പെ. మీరు అమ్మిని యోసేఫు గాననేను వెనక వారు పోయిందాను అప్పినియూడ సెప్పిరి. యోసేఫు జీవిచుండి వాడు ఉవుడు ఈజిప్తున భరణాధికారి గాన. സംഭവം 12. യാക്കോബിന് യോസേഫിന് ഈജിപ്തിന. ഉൽപ്പത്തിന അധ്യായം 45 തൊട്ട് 28 വരേന് 80 തൊട്ട് 26 വരേനിക്കെല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേది എద్దు. യാക്കോബ് വാനി കെല്ലതത്താ കൊണ്ട ഈജിപ്തിന കാഫുണ്ടെ. യോസഫിത വനഹാന കനനമാന അപ്പിനി മെച്ച് സന്തോഷമയ്യ. വാനി കൊടുഹുലു തലന സെയി പെട്ടിന്താന് വാരിത അനുഗ്രഹിച്ച.
കൊച്ചു മേണ്ടില് കളഞ്ചനമാന യാക്കോബ് ആടെ പെട്ടിതേനെ സെച്ച് യോസഫ് കൂടെ തെറ്റേയിന് കാര്യം കാണാ ശേഷിന്തി ദാനിയോനി യോസഫ് അന്നകാളുകൂടെ റോസം കലുകേട്ട അന്നകാളില് വരിശിരി അട്ട യോസഫ് വാരിയുടെ സെപ്പെ മേറ് വെറദ്ദു മേറ് തെറ്റി ശേഷിണ്ടെന്നാലും ദേവുട് ദാത്ത മെച്ചിദാനി വേണ്ടി തീർച്ചെ എതുകാ മാച്ചലുക്ക് വേണ്ടി ദേവുട് നത്ത നിയോഗിച്ചെ സംഘാത്തില് യോസേഫ് കന്നാണ് പെద్దവാട് കാണാ സ്വർഗാനുണ്ടേവാട് വാനി പേറ് കാണാ യേശു ക്രിസ്തു ദുഷ്ടന്മാർ എയിനി മാച്ചില് യേശുദ ദൊല്ല കെട്ടിരി അട്ടെ ദേവിട് യേശുദ ദൊല്ലിനി വാരി കൂട്ടാനുണ്ടി ലേഫെത്തെ മനമ മറ്റുണ്ടെ വാരിയുടെ ശേഷിനി അത്താ തെറ്റുകളേന്ന് ക്രൂരതകളേന്ന് ദേവിട് ക്ഷമിച്ച് എന്നിട്ടീക്കെല്ലാം മരണാനുണ്ടി മന്ത രക്ഷിച്ചേനി യേശുക്ക് കളഞ്ച് ദാനിയോനി മനമ് യേശുദ വിശ്വസിച്ചവല മനി പാപാള് ഏറ്റി സെപ്പവല. മോശയാട്ട പേറുകല്ല ഒക പെയ നേതാവ് ഉണ്ടിയുണ്ട് വാടുവാന് ജനങ്ങള് അടിമത്താനുണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യമിച്ച് മന്റെ സാത്താനെ അടിമത്താനുണ്ടി മോചിപ്പിച്ചേനി കളിഞ്ച് ഒക മനുഷ്യ ദഗറ് മന്റെ കൊണ്ടുപോയി. സംഭവം 13 സിന്നബിഡ ഇനി മോശെ പുറപ്പാടുന അധ്യായം 2 ഒവിട്ടി തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേരിയത്. മോശെ ഇസ്രയേലിനുണ്ടെ വാട് കാണാ ഉണ്ടിയുണ്ടിന്റെ യോസഫ് സേളം 300 ഏണ്ടില് കളിശിവാട് ഈജിപ്തിന് ജനിച്ച് ആ കാലാന ഈജിപ്തിനുണ്ടെ രാജാവ് ഇസ്രായേല് ജനങ്ങള് കൂടാ മെച്ചി മോശമേയി പെരുമാറിയുണ്ട്. ജനങ്ങളുതാ അടിമകള് ശേഷിന്താന് ബുദ്ധിമുട്ടുകല്ല പെനിൽ സേയപ്പെട്ടിയുണ്ട്. മൊകബിഡ്ലെ ഈ ജനിച്ചേ അത്താ ബിഡ്ലുതാന് ദൊല്ല കെട്ടേനി ബെഡ് കനഫെത്തെ എബ്രായ ആട്ടവാരിയുടെ രാജാവ് കൽപ്പിച്ച് മോശ ജനസനമാന വാന്തവാനി അമ്മദാച്ചി പെട്ട് വാറ് ഞാങ്ങണ സെട്ടുകോനി ഒക പുട്ടുക സമ്പാരിച്ചിന്താന് ബിഡ്ഡത ദാന പെണ്ടപെട്ടെ ഏട്ടച്ചനുകല്ല ഞാങ്ങണ സെട്ടിലിടുകന ഒവറു കെണകേന പെട്ടെ കാവലു കാസിന്താന് തങ്ക മിരിയാം ദഗ്ഗര ഉണ്ടിയുണ്ടേ ഏട്ടിനെ മുനിയേനി രാജാവ് കൂത്തുറു റാഗനമാന പുട്ടുകന പെണ്ടിയുണ്ടെ ബെഡ്ഡതകെനെ രാജകുമാരി ബെഡ്ഡത സാഹേനി തീരുമാനിച്ച് അല്ല മോശ രാജാവ് കൊട്ടാരാന ഈജിപ്തിനുകല്ല അത്താ വിദ്യകളെന്ന് നേരിಸಿ പെദ്ദ പെരിയൊച്ച്. സംഭവം 14 മോശന് മണ്ടെ മുൾപടർപ്പേന് പുറപ്പാടുന അധ്യായം 2 11 തൊട്ട് 4 അധ്യായന 17 വാക്യാനാണ് ഈ സംഭവം വിവരിച്ചത്. ഒക തിനുമ ഈജിപ്തിനുണ്ടെ ഓടു ഒക ഇസ്രായേലിനുണ്ടെ വാന്ത ഉപദ്രവിച്ചതാത്ത കെനിയേടി ഈജിപ്തിനുണ്ടെ വാന്ത മോശെ ദൊല്ലകെട്ടെ ദാനിയോനി മോശെ രാജാവ് ദഗ്ഗറുണ്ടി പാഞ്ചു പോയിന്താന് നെൽപ്പേ ഏണ്ടില് സീനായ് അട്ടസെപ്പെ മരുഭൂമിന ദാഹി കാഫുണ്ടെ ആ കാലാന ഒകനാട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തെ ഒക കാഴ്ചകനെ ഒക മുള്ളു പടർപ്പ് മണ്ടി അട്ടെ കറഞ്ചനാഫിനെ ആ അഗ്നിടമ ആ മനുഷ്യ ദേവിന് ശ്രദ്ധവിനെ നാ ജനങ്ങൾ മെച്ചി ബുദ്ധിമുട്ടിന് കഷ്ടപ്പാടിന് അനുഭവിച്ചേറ് അത് നേന് ദിനങ്കാന് കെനെ ദാനിയോന് വാരി മോചനങ്ക് നേന് നിത്ത രാജാവ് ദഗറുക് വിടിസേരി കാണാ. സംഭവം 15 മോശെ രാജാവ് ദഗ്ഗറുക് മടങ്ങിവേയെ പുറപ്പാടുന അധ്യായം 3 11 തൊട്ട് അധ്യായം 10 29 വരേക്കുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേരിയത്. മോശയെ വെറുപ്പുണ്ടിയുണ്ട് അട്ടന്നാനും ദേവിന്റെ പിരിശിന്താന് മോശ ഈജിപ്ത് മടങ്ങിപ്പേയ വാട് തൊമ്മുടേനി അഹരോന്ത കൂശിന്താന് രാജാവ് ദഗ്റ് പേയ വാനി ജനങ്ങളുതാ വിടിച്ചൊപ്പമട്ട ഇസ്രായേല് ദേവിടേനി യഹോവ കൽപ്പിച്ചിയട്ട സെപ്പെ അട്ടെ മീ ദേവിന്ത നക്ക് തലത് ദാനിയോന് ജനങ്ങളിതാ വിടിച്ചെപ്പേനി കളിഞ്ചല്ലേ അല്ല സെപ്പിന്താണ് രാജാവ് ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചലെ അവിടെ യഹോവെ കൽപ്പിച്ചിന്തിറുക മോശെ അഹരോന് കെട്ടതാ രാജാവ് മുന്തിരിയെ നേലവേസേനി സെപ്പെ അതി പാമയിന്താണ് മാരെ ദേവിന് ശക്തിത പറ്റി രാജാവുക്ക് മനസ്സിലയ്യേ അവിടുന്ന് ജനങ്ങളത് വിടിച്ചെപ്പേനി കൂട്ടാക്കലെ ദാനിയോനി ഈജിപ്തിനുണ്ടെ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സമ്പാദിച്ച പല അത്ഭുതാളെന്ന് ദേവിട് സേസെ വാരി തായെ നീള് ദൊറഹാനി രീതിന നീളുത നെത്ര കളറ് സേസെ പ്ലേഗ് തെണ്ണം വരുത്തെ ഈങ്കല കൂട്ടംകോനി ജനങ്ങള് ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടിനെയ്യ വെട്ടുകുവല് കൃഷി തത്താന് നശിപ്പിച്ച് ദേശാനെത്താന് ആലിപ്പഴം പെടെ ജന്തുക്കളെത്താന് ദൊല്ലൊടിങ്ക ഈജിപ്തിനുണ്ടെ വരി ദെണ്ണം വെച്ച് ദാനിയോനി ഔട്ടീന് രാജാവ് മനസ്സ് മാറല ഇസ്രായേലിനുണ്ടെ ജനങ്ങളിതാ വിടലെ. സംഭവം 16 സിന്ന മേഹപില്ലത കോസെ പുറപ്പാടുന അധ്യായം 12 ഒവിട്ടി തൊട്ട് 36 വരേക്കുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേരികത്.
ദേവുട് വനഹാന് മോശയോട് കൽപ്പിച്ച് ఇస్రాయేలునుండే అత్త ఇండుల్లాను ఒగో సిన్న మేహద కోయవల ఎదుగా నెత్ర ఎత్తిందాని ఇల్లు ముందిరి ఉండే తెలుస కట్ల కాలన సర్మవల నేను ఈజిప్తు నడమగూడి పోతూ ముందుగా జనిచిని మగవారి దత్తాను నేను దొల్లగట్టది అట్ట నేను నెత్రగనే ఇండుల్న సెయ్యి పెట్టగానే ఆ ఇండుల దత్తాను దాటిపోతూ అల్ల మేరు രക്ഷപ്പെടുరు. దేవుడు అల్లదైన శేషే ఈజిప్తు నుండే ముందుగా జనిച്ചിని అత్తా మొగవారిని దొల్లిరి అల్లుండేనവിടെ രാജാവ് മോശദാന് അഹരോന്താന് പിലവെട്ടെ. മേറിന് മീ ജനങ്ങളിന് ഈ ദേശം വിടിച്ചുപോയി മീ ദേവിന്ത ആരാധിച്ചേണ്ട. അല്ല രാജാവ് വാരോട് സെപ്പെ. സംഭവം 17 ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങള് സമുദ്രം നെടമകൂടി ദാട്ടേറ്. പുറപ്പാടിന അധ്യായം 13 17 തൊട്ട് 14 അധ്യായന 30 വരെ കല്ല വാക്യാളന ఈ సంభవం వివరిచేది ఎద్దు. ఈజిప్తు నుండి కొండచ్చిని ఇస్రాయేల్ జనങ്ങൾക്ക് మోష മുന്തിരിയുണ്ടി നേതൃത്വമിച്ചെ ദേവുട് വാരിയെ മുന്തിരിയെ ഒക തൂണു തിറുക മേഘമേന് അഗ്ഗീനെയ്താനുണ്ടേ അട്ട വാരി അടിമകളുതാ നഷ്ടമെയ്താനിയോനി ഈജിപ്തിനുണ്ടെ വാരിയെ മെച്ചി റോസമൊച്ചെ അട്ട വാരി അടിമകളുതാ നഷ്ടമെയ്താനിയോനി ഈജിപ്തിനുണ്ടെ വാരിയെ മെച്ചി റോസമുണ്ടിയുണ്ടേ ദാനിയോനി വാരിത മടഹി കൊണ്ടച്ചേനി വേണ്ടി രാജാവ് വാനി സൈനന്ത കൂസി ഇസ്രായേല് മാസില് വെനിക്ക് പാഞ്ചെ മോശവെട്ടകല്ല സംഘം കടല് തീരാന കാണ അവിടെ ഉണ്ടിയുണ്ടിതി വാരി ദാട്ടേനി കളഞ്ചലെ വെനിക്ക് ഈജിപ്ത് രാജാവിന് സൈന്യമേണ് രക്ഷപ്പെടേനി യാതൊക തെറുവാലേത്. മോശെ വാരിയോട് സെപ്പെ. മേറ് വരദ്ദു ദേവിന് ധൈര്യം കല്ല അത്ഭുത പ്രവൃത്തി മേറ് കണറ്. దేవుడు సముద్రందా 2 భాగం చేసిందానే సముద్రం నడమగూడి ఒక తెరువు తెరిచిచ్చ. ఇస్రాయేల్ జనങ്ങള് ఆ ఎండిని నేలగుడి దాటి ఆగడ్డందిరి. ఈజిప్తు నుండేవారు ఆ തെരുവുകുടി దాటిని സൂശിരി അച്ചുടിയെ നീളൊച്ചു മൂശെ രാജാവിന് സൈന്യമേന് അന്തല മുങ്കിതൊല്ലിരി. സംഭവം 18 മരുഭൂമിനകെല്ല ഭക്ഷണം. പുറപ്പാടുന അധ്യായം 16 ഒവിട്ടി തൊട്ട് 17 അധ്യായന 7 വാക്യാനാണ് ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതിയത്. മോശെ ജനങ്ങളിതാ മരുഭൂമിയുടെ നടപെട്ടെ വാരിയെ ആടെ ഭക്ഷണം ദൊരുക്കിയുണ്ടല്ലേ. ദാനിയോനി ദേവുട് വാരിയെ പ്രത്യേക ഭക്ഷണമിച്ച് അത്താ ദിനമാണ് തള്ളവാറ സെളിഹി തിറുക ഒഗോട്ടി നേലപ്പെട് വാറുദാത്ത മഞ്ഞാട്ട പിലിച്ചിരി പൊതുമാവ വേളെ കാട് തിറുക്കല്ല സിന്നാകുവല് കൂട്ടമേയി എകിരൊച്ചു വാറുദാത പെട്ടി തിന്നിരി ആട് നീളു ദൊരഹനഗനമാന దేవుడు మోషయుడ చెప్పింది. నువ్వు నీ కెట్టయోని బండద బేయవల వారి తాయేని దానుండి నీళ్లు దొరుహు. അല്ല നെൽപ്പേണ്ടില് ദേവുട് വാരിത മരുഭൂമിനെ സൂശെ. సంభవం 19 మోషే దేవుని పర్వదాన. പുറപ്പാടിന അധ്യായം 19 ഒവിട്ടി തൊട്ടുകല്ല വാക്യാനാണ് അധ്യായം 20 21 24 12 തൊട്ട് 18 വരേന് 34 ഒവിട്ടി തൊട്ട് 10 വരേന് കല്ല വാക്യാളന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതിയത്. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങള് സീനായി കൊണ്ടന അന്തിരി ഗുടകടതോടാണ് മിന്നല് തോടാണ് മേഘമേണ് അഗ്ഗീനെയ്താന് ദേവുട് പർവ്വതാന ദിയെ വെനഹ ദേവുട് മോശയുടെ കൽപ്പിച്ചിന്തി. നേകാന മീ ദേവുട് വേറെ ദേവുടില് മിക്ക് കലകറാത് വേറെ വിഗ്രഹാള് മുന്തിരിയെ മേറ് വണങ്ങിയതോ ആരാധിച്ചതോ സേയറാത് നാ പേര് ഉത്തക ഉപയോഗിച്ചറാത്. 7 ദിനമ വിശുദ്ധ മെയിന് ദിനമ എയ്ന്താന് ആചരിച്ചവല അമ്മ അപ്പിന്താന് ബഹുമാനിച്ചവല കൊലപാതകം സേയറാത് വ്യഭിചാരം സേയറാത് സേങ്കറാത് മറ്റുണ്ടേ വാരി പറ്റി ബൊല്ലു സപ്പറാത് മറ്റുണ്ടേ വാരി കല്ല ഊട്ടിതാന് ആസപടറാത്. ഇതെത്താണ് ഒക റായ് പലഹന എഴുതി ദേവുട് മോശ സേത്ത ഇച്ചെ മോശെ ദാത്താ കൊണ്ട കിന്തിയ ദിയൊച്ചെ. സംഭവം 20 തൂണുന തൂഹിനി പാമ്പ്. ബൈബിളിന സംഖ്യാപുസ്തകാന അധ്യായം 20 4 തൊട്ട് 9 വരേന് ആവർത്തന പുസ്തകാന അധ്യായം 18 18 വാക്യാനാണ് ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതിയത്. ദേവുട് വാരി ഇച്ചിനി ഭക്ഷണത്തെ പറ്റി ജനങ്ങള് പരാതി സെപ്പിനി തുടങ്ങിരി. വിഷപ്പാമ്പന്റെ പിടിച്ച് ദേവുട് വാരിത് ശിക്ഷിച്ച് എതുകാ മാസല് പാമ്പ് കൊത്ത് താഹി തൊല്ലിരി. വാറ് സഹായങ്കി വേണ്ടി മോശയുടെ കൂത്തുവേശിരി. മോശ ദേവിനിയുടെ മൊക്കെ അവിടെ ദേവുട് മോശയോട കൽപ്പിച്ചിന്തി.
నువ్వు ఒక పిచ్చల పాముద సంపారిచి ఒక పొడుమ్మగల్ల తూణున కెట్టితూహవల కొత్తు దొరికిన వారు దాత సూత రక్షപ്പെടുరు. అల్ల మోషే ఒక పిచ్చల పాముద పొందిచ్చే దాన్ని చూసిన వారు రక్షపెడిరి. ఇస్రాయేలిన దేవుని ఒక పెయ్య ప్రవాచకుడు గన మోషే. നീണ്ടിനി 40 ఏండ్లు జనങ്ങളുదా దేవుడు మరుభూమిని నడబెట్టే. మోషే దొల్లాని ముందుగా దేవుడు వానియుడ చెప్పింది. ഈ ജനങ്ങള് കൂട്ടാനുണ്ടി നീ തിരുക വേറെ ഒക നേതാവുതാ നേന് ലായപ്പെട്ടത് നേന് കൽപ്പിച്ചതത്താന് വാട് ജനങ്ങള് കൂടെ എറഗസേസ്. സംഭവം 21 യേശു ജനങ്ക് ഭക്ഷണമിച്ചി. യോഹന്നാട് എഴുതിന് സുവിശേഷാന അധ്യായം 6 ఒకటి തൊട്ട് 88 వరకెల్ల వాక్యాలన ఈ సంభవం వివరిచేది గద్దు. మోష తిరుగగెల్ల వేറെ పెయ్య ఒక ప్రవాచకంద కాన ఇస్రాయేలు కాసీనుండియుండిద్ది. ఒడుకం యేసుక్రిస్తు ఇస్రాయేల్ దేశాన జനിച്ചെ. మోష చేసిన తిరుగా యేసును దేవింద పറ്റി వారిది నేరిఫే. మాచులు ఆ స్థలాన యేసు వచనం వినేని వచ్చి కూడిరి. వారి ఆహలయ్యే అట్ట తినేని ఒట్టినుండియుండ్లే. ఆడ ఒక మొగబిడ్డ సేత 5 రొట్టెను 2 మీనునుండియుండే. దాత శిష్యന്മാరు యేసు దగ్గర కొండచ్చిరి. യേശു ആ റൊട്ടേന് മീനിന് సేతెత్తి పొడుంగ పొందిచ్చి దేవుని స్తోత్రం చెప్పే. అది కలిసి అందరీന് పొట్టనిండం నిక్కాను తినేని ఇచ్చే. అందరీന് తిని తిరుపిది పెడిరి. వారు తినియేడి మనకు బాక్యొచ్చే. బాక్యొచ్చిన దాత 12 పుట్టున నిప్పెత్తిరి. 5000 పొడుంగ మగవారు మాత్రం నాడు ఆడుండియుండిరి. సంతోషమైన జనങ്ങള് యేసు చేసిని అద్భుతం కెనియేడి చెప్పిరి. మనము కాశీనుండిని లోకంగా వచ్చేని ఉండిని ప్రవాచకుడు వీడుదేన కాన. యేసు వారియుడ చెప్పింది. నేను జీవిని అప్పం గాన నా దగ్గర వచ్చేవారి ఒకనాడును ఆహ్లేను తెప్పినెయ్యల్లే. സംഭവം 22 യേശു മോശയുടെ തവുക കെട്ടി. ലൂക്കോസ് എഴുതിന് സുവിശേഷാന അധ്യായം 9 28 തൊട്ട് 36 വരേക്കുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതി ഗദ്ദ്. మోషేను ఏలియావును దేవుని ప్రవాచకమారు గాన. యేసు జనిచేదాని ఎదుగా ఏండ్లు ముందుగా గాన వారిద్దరును జీవిచుండియుండింది. ఏమేదన్నాനും ఉగుడువారు ముగురూను కొండమీద ഒരുമിച്ച് കെനിമുട്ടേറ്. മുగుറൂను മെച്ചി വെളിച്ചം കോനി മിന്നിത്തിളങ്കേറ്. യേശുക്ക് മരണമടുത്തേട്ട യേശുക്ക് തെലുസുണ്ടേ. വാറ് ദാനി പറ്റി തവുക കെട്ടിയതി യേശു 3 ശിഷ്യന്മാರು വിനിരി. അവിടെ ఒక മേഘം వచ్చి వారిదే మూసే. మేఘాళ్ళుండి దేవుడు కల్పించే. വീട് നാ വേണ്ടപ്പെടിന് കൊടുക്കൂ വീട് സെപ്പേതി വേണണ്ട. ആ ശ്രദ്ധ സേളം ശിഷ്യന്മാര് യേശുത് മാത്രം കെനിരി. സംഭവം 23 യേശു മനക്ക് വേണ്ടി ദൊല്ലെ. യോഹന്നാട് എഴുതിന് സുവിശേഷാന അധ്യായം 3 14 തൊട്ട് 16 വരെയുള്ള വാക്യാളന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതി ഗദ്ദ്. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങള് യേശുദ അംഗീകരിച്ചലെ. പടയാളികള് യേശുദ മാനു കുരിശിനെ തറച്ചി ദൊല്ല കെട്ടിരി. വാനിവെട്ട 2 കുറ്റവാളികൾ താണ് ക്രൂശിച്ചിരി. യേശു ഒക കൽപ്പന വരെ ലംഘിച്ചിന്തിലേത്. വാനി മീന്ത ഒക തെറ്റിലേത്. അട്ടെന്നാനും 2 മുച്ചുലു വെട്ടകാന യേശുദ കുരിശിനെ തൂഹിന്തി. അട്ട മനമോ ദേവിനി കൽപ്പനകളത്താന് ലംഘിച്ചുണ്ടേറ്. മനമു എന്നട്ടീക്കെല്ല മരണം അർഹിച്ചേറ്. അട്ടെ ദേവുട് മന്ദ അന്തിരിതാനു സ്നേഹിച്ചി. మనము ఎన్నటి వేండి నశించిపోయేని దేవుడు ఆశపెడనవ్ని. దానియోని దేవిని ఒగే ఒగ కొడుకుద మని శిక్షలు ఏటెత్తేని వేండి లోకంగు విడిసే. మోష కాలాన సిన్న మేఘపిల్లలు నెత్ర ఇస్రాయేలుండే జనങ്ങളുదా మరణానుండి రక్షించే. అట్టే ఇప్పుడు దేవిని సిన్న మేఘపిల్ల అట్ట చెప్పే యేసు మని పాపాళుగు ప్రాയచిత్తమేందాന് കുരിശിന ബലിയി തീരെ. യേശുന് എത്രകാന പാപപരിഹാരമേന്താന് దేవుడిచ్చుండేది. మోషే మరుభూమిన పామదు పొందిచ్చు నిరుగా మనసుని కొడుకుదాను పొందచ్చవల. ఏటియట్ట ఎయిండిపోతే వాంది విశ్వసించే అందరియును ఎన్నటికెల్ల జీవుడు దొరికేనీ కాన. സംഭവം 24 സ്വർഗാനുണ്ടേ യേശു. അപ്പോസ്തലന്മാരി പ്രവൃത്തികളന അധ്യായം 6 തൊട്ട് 11 വരേക്കുള്ള വാക്യാളന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതി ഗദ്ദ്. യേശു ദൊല്ലിന് സേളം ശരീരന്ത ఒక రాయరన పెట్టిరి. 3ാമത്തെ ദിനമ യേശു రాయర రోనియుండి జీవిందోడ లేచొచ్చే. పల మాసులును యేసు కూడా తవుగు కెట్టిరి. 40 దినములు కళంజనమాన యేసు స్వర్గంగు పొందివేయ.
യേശു നേടുകന് ജീവിച്ചുണ്ട്. മോശെ ദേവിന് പ്രവാചകടന് മെച്ചൊക്കെ നേതാവ് കാണാൻ ഉണ്ടിയുണ്ടിന്റെ. അട്ടെ യേശു ദേവിന് കൊടുക്കു കാണാം. യേശു മോശയെട്ടാണ് ഏറ്റവും പേവാട് കാണാം. മോശെ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളിതാ സൗദ്രം നടമകൂടി നടവിട്ടെ വാരിത് രക്ഷിച്ചെ. യേശു സ്വർഗങ്ക് പോയിന്തിരുക ഒകതിനുമ മടങ്കൊച്ചു. വാന്റെ വിശിഷ്ട വാരിത സ്വർഗങ്ക് കൊണ്ടുപോയിനിക്കാനാ യേശു ഒച്ചേരി. സംഘാത്തില് യേശു വെട്ട സ്വർഗങ്ക് പൊയ്യേനി മിക്ക് താല്പര്യം ഗദ്ദനോ? നേട് യേശു ഒച്ചേണ്ടേതേ പൊയ്യേനി ഒരുങ്കുണ്ടോ? മീ പാപാളുത ഏറ്റി സെപ്പി കൂടവേസിയേടി യേശുത വിശ്വസിച്ചേണ്ടേതേ മിക്കിന് ദേവന് തഗ്ര സ്വർഗാന ഉണ്ടൊച്ചു.